ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ और अज का सब्बत का दिन तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक होवे। अज असी परमेश्वर के वचन दे विच सिखांगे कि दौर किस चीज़ का चल रहा है, किस चीज़ का समा चल रहा है। कोई दस सकता है? अगर असी परमेश्वर के हिसाब दे नाल परमेश्वर दे अगर असी पावर का समा वेखीए तो परमेश्वर की पावर का पहला परमेश्वर यहोवा परमेश्वर काम करता सी, उस तो बाद प्रभु यीशु मसीह आया और अज कौन आ? पवित्र आत्मा का दौर चल रहा है। और अगर इहो ही काम असी उस परमेश्वर की उस सच्चे परमेश्वर की उस जिंदा परमेश्वर का नाम नूं अगे लैके जाने वास्ते उनके वचनों नूं अगे लैके जाण दे उनकी शिक्षा नूं अगे लैके जाण दा हिसाब किताब वेखीए आदमी के तौर पर फिर किस चीज़ का दौर चल रहा है? कोई दस सकता? जिन्होंने सुनिया ना पिछले हफ्ते दे विच ओह नहीं जिहड़े नवे आ, कोई दस सकता किस चीज़ का दौर चल रहा है? सेवकां दे विच किन्ना सेवकां का दौर चल रहा है? सारिਆਂ तो पहला प्रभु यीशु मसीह जदों नवे नियम दे विच आया यूहन्ना नबी, उस तो बाद प्रभु यीशु मसीह। लेकिन असी गल करांगे शुरुआत तो, आदि तो असी गल शुरू करांगे जदों परमेश्वर ने धरती की रचना की, 6 दिनों दे विच सारा कुछ बनाया, 7वें दिन विश्राम किया और आदमी के जीवन दे विच पहला काम की आया? सब्बत का दिन। और सब्बत का दिन आदमी के जीवन दे विच पहला काम आया, क्योंकि 6वें दिन आदमी नूं बनाया, 7वां सब्बत का दिन सी। और आदमी बनदियां सारे तो पहला उन्हें किहड़ी चीज़ च प्रवेश किया? सब्बत दे विच प्रवेश किया। और परमेश्वर उस समय आदमी दे नाल डायरैक्ट गल करदा सी, जिवें आदम दे नाल गल करदा सी, पहला आमने सामने गल करदा सी। शैतान ने अनंत का जीवन जड़ा वा जड़ा आदमी दे कोलों खो लिया, उस तो बाद परमेश्वर जड़ा वा वो गल करन लगा सिर्फ अपनी आवाज़ दे नाल, अपने स्वर्गदूतां दे द्वारा आदमी दे नाल गल करन लगा। जिवें वेखदे हां असीं इब्राहिम दे नाल गल कीती, मूसा दे नाल परमेश्वर ने गलबात कीती। उस तो बाद जड़ा वा समा आया, जमाना आया, और जमाना आया न्यायियां दा। परमेश्वर ने अपने न्यायी भेजे, जिन्हां दे विच गिदोन एक न्यायी सी, समसून योद्धा जिन्हों असीं कहने आ वो एक न्यायी सी, जड़ा शमूएल सी, जड़ा पहला शमूएल दूसरा शमूएल जिंदियां किताबां असीं पढ़दे आ, उस समय जड़ा याजक एली सी, एली याजक दे समय जड़ा न्यायी सी शमूएल। और शमूएल तो बाद परमेश्वर ने गल करनी शुरू की राजियां दे नाल। पहला राजा शाउल सी इसराइलियां दा, उस तो बाद दाऊद राजा होया। इन्हां दोनों ने गल नहीं की परमेश्वर ने, क्योंकि उस समय न्यायी सी। और न्यायियां तो बाद परमेश्वर ने जिहड़ी गलबात करनी शुरू की और राजियां दे नाल गलबात करनी शुरू की। और एक ही राजा सी वो सुलेमान राजा, जिंदे नाल परमेश्वर ने गल की। सुलेमान तो बाद जड़ा समा आया भविष्यवक्ता दा, दौर आया प्रोफिट दा, दौर आया नबी दा। और इस तो लैके यूहन्ना नबी तो प्रभु यीशु मसीह तक दौर किहड़ा चलिया? भविष्यवक्ता का दौर चलिया, भविष्यवक्ता का जमाना चलिया, भविष्यवक्ता का समा आया, नबियां का समा आया। और प्रभु यीशु मसीह दुनिया का आखिरी भविष्यवक्ता सी। उस तो बाद किहड़ा समा आया? चेलियां दा। अज अगर साडे विच कोई भविष्यवक्ता है तो परमेश्वर दी वल्लों नहीं आ। अज अगर कोई अपने नाम के अगे प्रॉफिट शब्द का इस्तेमाल करता है, अज कोई कहता है कि मैं नबी हाँ, मैं आने वाले समय के बारे गल दसांगा, तो वह झूठा नबी आ।
क्योंकि परमेश्वर का वचन इस चीज़ नूं आग्या नहीं देंदा कि अज दे समय दे विच प्रॉफिट होंदे आ। असीं परमेश्वर के वचन दे विचों सिखांगे कि वाकई अज दे समय च प्रॉफिट होंदे आ। प्रभु यीशु मसीह जदों धरती दे उत्ते आया, आन के उन्हें अपनी कुर्बानी दी, कुर्बानी दे के जदों स्वर्ग दे विच जिंदा चला गया, स्वर्ग दे विच जान तो 2000 साल बाद अज अचानक ही प्रॉफिट, अचानक ही भविष्यद्वक्ता, अचानक ही नबी कित्थों पैदा हो गए? अचानक ही अज दे नबी जिहड़े आए आ, अज दे भविष्यद्वक्ता अचानक आन के कित्थों पैदा हो गए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन दे विच जिउंदे जी उन्हें लोकां नूं दस्सिया कि अंत दे समय दे विच झूठे नबी आउणगे। तो जो झूठे नबी आउणगे मतलब कि अज दे समय दे विच नबी झूठे ने। अगर कोई भविष्यद्वक्ता है वो झूठा है, क्योंकि दौर किहड़ा चल रहा है? चेलियां दा चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने आख्या जाओ तो जाति जाति दे लोकां नूं चेला बनाओ, उन्हां नूं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा दे नाम दे विच बपतिस्मा दो। दौर किहड़ा चल रहा है? जमाना किहड़ा चल रहा है? चेलियां दा। हुण एक चीज़ वेखनी आ, जिहड़े याजक सी, याजकां दा जमाना इब्राहिम तो लैके प्रभु यीशु मसीह तो बाद तो लैके अज तक याजकां दा जमाना है। क्योंकि याजक है तो याजक तो उत्ते कौन आ? महायाजक। और महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। याजकां दा दौर सदा ही चलदा आया, हुण तक याजकां दा दौर है, लेकिन भविष्यद्वक्ता दा नहीं, प्रॉफिट दा नहीं, नबियां दा नहीं। ये भविष्यद्वक्ता, प्रॉफिट और नबी तीनों एक ही चीज़ आ। हुण भविष्यद्वक्ता दा दौर नहीं आ, हुण न्यायियां दा दौर नहीं आ, हुण परमेश्वर डायरैक्ट किसी नाल गल नहीं करता, हुण चेलियां दे द्वारा गल करदा है परमेश्वर। अज दा समा की आ? चेलियां दा है। असीं पढ़ांगे जदों परमेश्वर डायरैक्ट आदमी दे नाल गल करदा सी, उदों भविष्यद्वक्ता दा जमाना नहीं सी, ते परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता तो अलर्ट रहन दी, इन्हां तो चौकन्ने रहन दी, इन्हां तो पिछे रहन दी आग्या दिती। व्यवस्था विवरण की किताब उनका 13 अध्याय 1 तो 4 वचन। उस समय भविष्यद्वक्ता नहीं आ, उस समय सिर्फ मूसा ही सी जिन्हें नाल परमेश्वर आमने सामने गल कर रहा है। वह भविष्यद्वक्ता का दौर नहीं सी, और डायरैक्ट परमेश्वर अपने गल करदा सी अपने दासां दे नाल। जिहड़ा उहनूं आदमी धर्मी लगदा सी उहदे नाल गल करदा सी। पढ़ दीजिए व्यवस्था विवरण की किताब 13 अध्याय, उनका पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन और चौथा वचन। जिन्हों मिल जाता है वो पढ़ सकते हैं कि अजे इन्हां दा जमाना नहीं आ, नबियां दा अजे भविष्यद्वक्ता का जमाना नहीं आ। इस समय भविष्यद्वक्ता का जिक्र नहीं, क्योंकि इस तो बाद न्यायी आने अजे, न्यायियों तो बाद राजे आने आ, राजियां तो बाद किते भविष्यद्वक्ता का जमाना आएगा। लेकिन इन्हां दे 2 जमाने पहला परमेश्वर की कह रहा वा। हाँ जी, यदि तेरे बीच हाँ जी, कोई भविष्यवक्ता हाँ जी, या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर, अगर तेरे विच कोई भविष्यद्वक्ता, कोई प्रॉफिट, कोई नबी या फिर कोई सुपने वेखण वाला, दर्शन वेखण वाला, वो तेरे विच प्रगट हो के ये आखे। हुण इत्थे याद रखना है, जदों दी परमेश्वर गल कर रहा है उदों कोई भविष्यद्वक्ता का समा नहीं आ, लेकिन परमेश्वर दस रहा है इस समय तो पहला अगर कोई भविष्यद्वक्ता आउंदा है। प्रभु यीशु मसीह क्यों समय ते आया? क्योंकि जड़ा हर काम समय ते ही होवे तां सही हुंदा है।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਭਵਿਸ਼ਯਵਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਵਿਸ਼ਯਵਕਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ प्रकट होकर ਹਾਂਜੀ तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, ਜੇ ਕੋਈ ਨਬੀ, ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਵੇ, और जिस चिन्ह या चमत्कार को ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ प्रणाम ठहराकर ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਠਹਿਰਾ ਕੇ, ਸਬੂਤ ਠਹਿਰਾ ਕੇ वह तुझसे कहे, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ आओ हम पराये देवताओं ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਾਏ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, के न्यायी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਈ होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। उनकी पूजा करें, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ तब तुम उस भविष्यवक्ता ਫਿਰ ਉਸ ਭਵਿਸ਼ਯਵਕਤਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਨਬੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੇਟ ਤੋਂ या स्वप्न देखने वाले के वचन पर ਜਾਂ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ कभी कान ना धरना, ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਖਾ ਪਰ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿਸ਼ਯਵਕਤਾ ਲੱਭਣਗੇ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਭਣਗੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਲੱਭਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਇਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਏਗਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਕਿਉਂ? ਪੜ੍ਹੀਏ। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਏਗਾ। जिससे ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ਯਵਕਤਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। जिससे यह जान ले ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ कि ये मुझसे अपने ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ सारे मन ਸਾਰੇ ਮਨ और सारे प्राण के साथ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ प्रेम रखते हैं या नहीं। ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਭਵਿਸ਼ਯਵਕਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ और उसका भय मानना ਔਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ और उसकी आज्ञाओं पर चलना ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ और उसका वचन मानना ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ और उसकी सेवा करना ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ और उसी से लिपटे रहना। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਪਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਲੱਤ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਾਠੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਤੇ ਸਹੀ ਅਸਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਠੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਅਜੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਆਵੇ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ,
ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ 24 ਵਚਨ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 24 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦਾ 24 ਵਚਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रोफिट, झूठे नबी उठ खड़े होंगे। उठ के खड़े होणगे। मैं पहले ही दसिया सी हुणे थोड़े समय पहले ही कि अचानक ही प्रभु यीशु मसीह दे स्वर्ग जान तो बाद 2000 साल बाद अचानक ही किथों झूठे भविष्यवक्ता आ गए। 2000 साल बाद अचानक ही कोई नबी उठ के खलो गया। दसे ना उठ के खड़े होणगे। अचानक ही कोई साडे विच नबी आ जाए, अचानक ही साडे विच भविष्यवक्ता आ जाए। हाँ जी, और बड़े चिन्ह और वड्डे चिन्ह विखावे और अद्भुत काम दिखाएंगे। और वड्डे वड्डे काम विखाउणगे। इहो जे हैरान करन वाले काम विखाउणगे जिहड़े असीं कदी वेखे ही नहीं। अद्भुत काम दिखाउणगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं हो सके ते चुने होया नूं भी भरमा देन। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? ਹਾਂਜੀ, देखो मैंने पहले से तुमसे ਹਾਂਜੀ, यह सब कुछ कह दिया है। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਖਰੀ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, इसलिए यदि ਹਾਂਜੀ, वे तुमसे कहें ਹਾਂਜੀ, देखो वह जंगल में है, ਹਾਂਜੀ, तो बाहर ना निकल जाना। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ? ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਔਰ 5 ਵਚਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੱਭੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਲੱਭੇ, ਕੋਈ ਨਬੂਵਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਉਦਾਰਕਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਕਿੰਦਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੈਣਾ ਸੀ ਔਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਰੌਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਅਕਾਲ ਕਾਹਦਾ ਪੈਗਾ? ਅਨਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੈਗਾ? ਬਾਣੀ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਗਰ ਅਕਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਭਰ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਭਰ ਗਿਆ ਤੀਸਰੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਨੱਪ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ। ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, पढ़ दीजिए। इन बारों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, इन्हां 12 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, अन्य जातियों की ओर ना जाना अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, और सामरियों की किसी नगर में प्रवेश ना करना। ਔਰ ਸਾਮਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। 6वां, ਹਾਂਜੀ, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों ਪਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ के पास जाना, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। और चलते चलते यह प्रचार करो, ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ करना है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? स्वर्ग का ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਓ, ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ। ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। बीमारों को चंगा करो, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, मरे हुओं को जिलाओ। ਮਰੇ ਹੋਆਂ ਕੋ ਜਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਘਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਲੇ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਭੇਜੇ ਆ। ਚੇਲੇ ਭੇਜਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਮਤਕਾਰ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਔਰ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉद्धार ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉद्धार ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ, ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉद्धार ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। कोड़ियों को शुद्ध करो, ਹਾਂਜੀ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰੋ। तुमने सेतमेत पाया है, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ, सेतमेत दो, ਉਹੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੋ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵਧਾਓ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਘਟਾਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਤਮੇਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 7 ਅਧਿਆਏ ਇਹਦਾ 15 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 24 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 24 ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 7 ਅਧਿਆਏ 15 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਫਿਸਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹ ਦੀਜੀਏ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 7 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 15 ਵਚਨ। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, ਝੂਠੇ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹਦਾ? ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ। ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂਇਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ? ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭੇੜੀਏ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले ਅੰਤ भेड़ी ਦੇ हैं। ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾੜਨ ਵਾਲੇ ਭੇੜੀਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਭੇੜੀਏ ਨੇ, ਫਾੜ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭੇੜੀਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਨੰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭੇੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਖਾਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਣੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਨਮ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਬੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 13 ਅਧਿਆਏ, ਉਦੋਂ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ 13 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ।
ਔਰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 24 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 24 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 7 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 15 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭੇੜੀਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ? ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਚੁਣਾਵ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਭੇਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 28 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ 18, 19 और 20 वचन की लिखा है? यीशु ने उनके पास आकर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां दे कोले आन के आख्या, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग का अधिकार मैनू दिता गया है और पृथ्वी का अधिकार मैनू दिता गया है। इन्हां दोनों का सारा ही अधिकार मैनू दिता गया, मासा भी नहीं छड्डिया। ये नहीं छड्डिया भी थोड़ा जिहा अधिकार जड़ा वा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। इसलिए तुम जाओ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਬੀ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਓ। ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ, दूसरा वचन, दोनों पढ़ दीजिए। हाँ जी, लूका की किताब 10 अध्याय उनका पहला और दूसरा वचन। इन बातों के बाद, इन्हां गल्लां तो बाद, प्रभु ने किहड़ियां गल्लां तो बाद? जदों ने 12 चेले भेजे, 12 चेलियां तो बाद फिर की कहंदा वा? हाँ जी, प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। फिर प्रभु ने 70 होर आदमी नियुक्त कीते। हाँ जी, 70 होर आदमी ठहराए। हाँ जी, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, और जड़े जड़े नगर दे विच जड़ी जड़ी जगह दे उत्ते प्रभु यीशु मसीह साडा उद्धार करता वो खुद जाना चाहुंदा सी, और खुद उन्हें जिथे जाना सी आप नहीं गया। किनू भेजिया? चेलियां नू भेजिया, आप नहीं गया। और अज भी उत्थे जिथे सच्चाई का प्रचार किया जाता वा, जिथे सिर्फ सच्चाई ही सुनाई जाती आ, मतलब उस जगह के उत्ते प्रभु यीशु मसीह खुद जाना चाहता सी। उन्हें की किया? अपने चेले उस जगह ते भेजे। जा जिथे हुण यहोवा परमेश्वर मिस्र दे विच मूसा नूं भेजदा है, कहंदा जा, की आखी? मैं आ, मतलब मैं कौन? यहोवा परमेश्वर आ मैं। ते अज भी जिथे चेले भेजे आ, प्रभु यीशु मसीह की कहंदा आ? कहंदा जिथे मैं जाना सी चल मैं तेनू भेजदा। मतलब जिन्नी इज्जत प्रभु यीशु मसीह दी हुंदी आ, उन्नी ही इज्जत जड़ी आ उस चेले दी होनी चाहिदी आ, जिहड़ा सच्चाई दे नाल परमेश्वर दे वचनां दे अनुसार सानू परमेश्वर दा वचन सुणाउंदा। ये प्रभु यीशु मसीह ने ये चाहया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं सबोपदेशक की किताब, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ है कि हर एक गल का समा आ। अगर किसी ਨੂੰ छुरी मारन का समा आ तो मरम लाउण का भी समा आ।
अगर पत्थर इकट्ठे करन दा समा आ ते पत्थर मारन दा भी सुट्टन दा भी समा आ। अगर किसी नूं गले मिलन दा समा आ ते गले तो पिछे हटाउण दा भी समा है। हर एक गल दा समा आ, हसन दा समा आ, रोन दा समा आ, मजाक करन दा समा आ, सीरीयस होण दा समा आ। ते अज दा समा किहड़ा वा? चेलियां दा समा आ। अज भविष्यवक्ता दा समा नहीं आ, अज प्रॉफिट दा समा नहीं आ। और इस समय नूं जिहड़ा वा वो असीं संभाल के रखना। और एक गल वेखो कि जिहड़ा शरीरिक आदमी आ, शरीरिक आदमी आ, शरीरिक भविष्यवक्ता वा, वो भविष्यवाणियां किहड़ियां कर रहे ने? शरीरिक भविष्यवाणियां कर रहे ने, आत्मिक भविष्यवाणी कोई नहीं कर रहे। और उन्हां सारे भविष्यवक्ता नूं मैं एक गल कहना चाहुंदा वां कि अगर तुसीं भविष्यवक्ता हो तो दानियल की किताब 2300 दिनों की भविष्यवाणी के अनुसार ये दस दो कि प्रभु यीशु मसीह कदों आएगा। दानियल नबी पहला दस चुकिया वा, सानू समझ नहीं आ रही उस चीज़ की। उनके अनुसार ये समझा दो कि प्रभु यीशु मसीह कदों आएगा, तो इन्ना मतलब आ कि वह भविष्यवक्ता जिहड़ा वा सही आ। सिर्फ सानू दस दे इन्नी तरीक नूं आएगा, वो नहीं दस सकते क्योंकि वो परमेश्वर दे वल्लों नहीं आ, वो आपे ही आप खड़े हो गए आ। की भविष्यवाणी करनगे? मैं इत्थे किसी बंदे नूं वेख रहा वां, उहदी जेब दे विच इन्ने रुपये पए ने। मैं इत्थे एक आदमी नूं वेख रहा वां जिहड़ा कमर दर्द ते सिर दर्द तो परेशान आ। मैं वेख रहा वो अगे आ जे, हुण हज़ारां ही लोकां दी अगे भीड़ इकट्ठी होई आ ते सिर पीड़ वाले किन्ने होणगे? आ जाणगे आपे ही। ये शरीरिक गल्लां ने। जदों पुराने भविष्यवक्ता हुंदे सी, जदों भविष्यवक्ता दा समा सी, और जदों भी भविष्यवाणी करते सी वो पूरी हुंदी सी। सारे भविष्यवक्ता ने किते ना किते प्रभु यीशु मसीह दे आउण दी भविष्यवाणी कीती। यशाया नबी ने भविष्यवाणी की कि उन्होंने जड़ा वा मार दिता जाएगा, उन्होंने दुख दिता जाएगा, उन्होंने कोरड़े वजणगे। ये भविष्यवाणी की होई भी। और अज दे समय दे विच किहड़ा आ जिन्हें परमेश्वर की भविष्यवाणी की होवे? किसी ने नहीं की। ते अज दा समा है सानू इन्हां दे कोलों बचन दा, इन्हां दे कोलों दूर रहन दा समा है साडा। दस दिता हुण किया प्रभु यीशु मसीह ने अपनी भविष्यवाणी आप ही कर दी कि मैं दूसरी बारी आवांगा। कि अगर असी परमेश्वर के वचन नूं पढ़ते हाँ तो सानू इहो जी होर भविष्यवाणी की जरूरत है नहीं आ। अज जरूरत है सानू अपने आप नूं तैयार करने की जरूरत आ कि प्रभु यीशु मसीह दोबारी आने वाला है। अज की जरूरत आ। प्रभु यीशु मसीह ने जिन्नियां भी भविष्यवाणियां कीतियां वो सारियां पूरियां हुईयां। उस तो बाद जड़े आ प्रभु यीशु मसीह ने चेले भेजे और सारियां नूं अलग अलग करके गुण दिते। दसिया किसी नूं अन्य भाषा बोलण दा वरदान आ, किसी नूं वरदान आ प्रचार करन दा, किसी कोले वरदान आ पवित्र आत्मा दा, किसी दे कोले वरदान आ परमेश्वर दे घर दी साफ सफाई करन दा, किसी दे कोले वरदान आ गीत बोलन दा। और इत्थे ते एक ही भविष्यवक्ता ऑल इन वन वरदान लई फिरदा। मतलब एक बच्चे नूं असी अपने हर तरह के 15-20 जिहड़े गिफ्ट सी साडे कोले असी सारे दे दिते ते एक बच्चे नूं असी एक टॉफी दे के तोड़ दिता जाओ बई। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता भी एक ही बंदे नूं सारे वरदान दे दे। वो जड़ा आदमी जिस लायक होएगा उसे उसे नूं ही वो दिता जांदा सी। दाऊद एक राजा सी, उहदे कोले गाउण दा जड़ा वा वो टैलेंट सी, गाउण दा परमेश्वर ने उहनूं वरदान दिता सी, पर उन्हें भविष्यवाणी कदी नहीं की क्योंकि भविष्यवाणी दा उहदे कोल वरदान ही नहीं सी हैगा। ते सानू अज दे समय नूं समझना वा परमेश्वर साडे तो की तवज्जो रखदा है, असी की कर रहे हैं इस चीज़ नूं समझना वा। और इहदा जिहड़ा मोरल
ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ 25 ਔਰ 26 ਵਚਨ। और देखो ਹਾਂਜੀ, एक व्यवस्थापक उठा ਔਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ और यह कहकर ਹਾਂਜੀ, उसकी परीक्षा करने लगा। ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ हे गुरु, ਹਾਂਜੀ, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? ਆਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? उसने उससे कहा, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, व्यवस्था में क्या लिखा है? ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਏ? तू कैसे पढ़ता है? ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੇਲਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੇਲੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੇਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਪੂਜਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ? ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ 'ਚ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਗਿਆਨੀ ਆ। ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 28 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਵਚਨ 20 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਓ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ? ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ? ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀਤੀ? ਯੂਹੰਨਾ ਨਬੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਤਮਿਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰੇਗੀ, ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ।